Sri Gurubhyo Namaha. Start Madana. Sri Gurubhyo Namaha. Sri Gurubhyo Namaha. Hari Om. Om Bhatram Karnebi Shrunuyama Devaha. Bhatram Pashe Maksha Birya Jatraha. Chirarangai Stushtu Vagam Sastanubi. Evaye Shema Deva Itam Yadayu. Swastina Indra Shavaha. Swastina Pusha. Vishvaveda. Swastina Star Arishtanemi. Swastino Bruhaspati Dadatu. Om Shantri Shantri Shanti. Om Agnenaya Supataraya Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yuyodhasma Juhurano Meno Uishtam Tenama Uktim Udema. Om Shantri Shantri Shanti. Om Brahman Brahmano Brahma Vachasi Jayatam Arashtre Rajanyaha Shuro Ishavo Ativyadi Maharato Jayatam Dhenu Rodantvan Ashu Sapti Purandini Yosha Jishna Rateshta Sabeyo Yuva Sejmanasya Viro Jayatam Nikame Nikame na Parjanyo na Vashad Palvatyo na Oshadaya Vachantam Yoga Shemo na Kalpetam. Om Shantri Shantri Shanti. Om Apyayant Mamangani Vakprana Chakshuyu Shotramato Balamindriyani Cha Sarvani Sarva Brahmopanishadam Maham Brahma Nirakuryam Ama Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Nirakaraname Astu Tadatma Nirate Upanishatsu Dharmaha Temai Santu Om Shantri Shantri Shanti. Om Purnamada Purnamadam Purnat Purnamutachate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shantri Shantri Shanti. Hari Om. So again, we are just in the session on Yajurveda, a practical manual for the priest at the sacrifice. Sacrifice is the root cause for all things to happen to all people, and it is one set by or started by gods. Devaha yajna mayajanta. That's how the statement goes. So gods have started performance of sacrifice. And tani dharmani pradhamani asan. So those sacrifices or homas and optional rites or whatever it is, that is pleasing the gods through prayer, through some offerings, through some submission of our pride, and all that will be very useful for us. So we are so happy that the Saundarya Lahari Homam was conducted and resumed, and there was a great liveliness and livelihood because of that kind of small homam, which will be small duration. And Purnahuti is wonderful because we are always telling that ahutis are complete and we should get Purna Phala, not any sectional phalam. Because whatever we deserve and we desire, we want, all that has got to be accordingly, judicially blessed for us. Therefore, we always say that, Tavahi Charanaveva Saranau. This is the statement. Amma, Mahatayi, Adilakshmi, Adisekti, your feet is only free. While all your hands are busy. 4 hands, 4 weapons. And therefore, the hands are not free. Like the computer scientists, their hands are not free, always doing this. They have no time to eat also. Because if they turn right side, pick the spoon or something like that, they cannot again come back. But Ammavar Guda alage chesesam. We have done the same thing to her. But her feet is very free. Her drishti, her looks are free. That's why the Paramatma's drishti is being described in number of slokas. For example, Lalita Sahasnama, Dayadrate Drishtihi. In Saundarya Lahari, 10 slokas are there. 10 slokas are there talking about the Drishti Pata. And but wherever we are, we can't escape. Like the sun's rays.
Can you escape the sun's rays when you are out of your house? Even when you are in the house through the window, sun will enter into your window. And even temples are constructed in such a way that sun's rays, morning rays will fall into the Mula Vigrat. For example, if you have gone to Konark, the temple of the first one of the first temples of Surya Bhagavan, there are 4 doors. Yes, sir. And through all the year, the sun's rays will fall upon the Surya Bhagavan there. He has to only illuminate himself. He cannot illuminate. So he must flow. Something like on the roadway, reflectors are kept when you are traveling outside your place. Reflectors have no light, but your headlight will provide light for you on the road. Alva, ಅದಕ್ಕೇನು ಕರೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಮೇನ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಇರೋದು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ರೋಡ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದಿ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಸೊ ನಾವು ಈ ಯಜುರ್ವೇದ ಅಂದ್ರೆ, ಯಜು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಿಪ್. whom do you worship? Why do you worship? How do you worship? These are all the questions. ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡು, ನನ್ ಗೌರವ ಕೊಡು ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಏನಿದೆ ಗೌರವ ಕೊಡಬೇಕು. So there was something which really evokes respect for us. That's why we say that gods are gods of Mahima, because they got Mahima because of the work that they have done. ಯಾರಿಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ದೇ ಟರ್ನ್ಡ್ ಔಟ್, ದಿ ಎಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರು, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಸ್ವಗೃಹೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮೂರ್ಖಃ, ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭುಃ, ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ, ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ ಅಂತ ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರ್ಖನಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಸ್ವಗೃಹೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಮೂರ್ಖ. ಎ ಮೂರ್ಖ, ಎ ಫೂಲ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆನರ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಹೌಸ್. ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭು. ಎ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಾನ್ಭಾಗರು, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ರಾಮ. ಇನ್ ಆ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾನ್ಭಾಗರು ಅಷ್ಟೇ ಅಕೌಂಟೆಂಟು. ಅದರಿಂದ ಸ್ವಗ್ರಾಮೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ಪ್ರಭು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ. ಎ ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವೆನ್ ಹಿ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್. ಇಫ್ ಹಿ ಗೋಸ್ ಟು ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ, ಅದರ್ ರಾಜ್ಯಂ, ಹಿ ಇಸ್ ನೋಬಡಿ. ಸೊ ಸ್ವದೇಶೇ ಪೂಜ್ಯತೆ ರಾಜ ಅಂಡ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜ್ಯತೆ. So when Saraswati Kataksha is too much, he will be found everywhere, respected everywhere, which we are seeing in our houses. So for a Vidwan, there is no native place. Anywhere he goes, he will be honored, he will be important. Therefore, the Vidwan Sarvatra Pujyate. Like that, who is Vidwan? A Vidwan who is a worker. So working makes you work for the benefit of yourself and others. So ಅದರಿಂದ ಯಜ್ಞಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆನ್ ಟೋ. ಇವರು ಪೊಲೀಸರು ಹಾಕುಂತ ಆನ್ ಟೋ ಅಂತ, ವ್ಯಾನ್ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಎಸ್ ಅ ಟೋಯಿಂಗ್. ಅದರಿಂದ ಆ ಟೋಯಿಂಗ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿಲಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. To be careful of our journey of life and all that, we have to be cautious, and precautions have got to be taken. That's exactly what our yajna tells you. And nimman bagge nimma precaution togolo capacity kadime. Everybody is not a wholesale powerful as to control all the needs and necessities. The needs and necessities are being also helped by others of yours. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವರು ಬಂದು ಏನಾದ್ರು, ಸೊ ಇಫ್ there is a water problem, plumber has to come. If there is a power problem or bulb problem, an electrician should come. So that's how there is always the work.
distribution of the labor and all that. That's why here also we see that we have to ask the gods to become gracious and be appeased and be pleased. So that's why apyayamanaha apyayasva. So apyayata is most important. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಪ್ಯಾಯತೆ ಬರಬೇಕು, ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ದಿ ಮನೆ ವಿಲ್ ಬಿ, ಹೌಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾಟ್ ಹೋಮ್, ನಾಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್. ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೋಬಹುದು ಫ್ರಂಟ್ ಡೋರ್ ಹತ್ರ, ಹೋಮ್ ಸ್ವೀಟ್ ಹೋಮ್ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನೋ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ದೇವತೆಗೆ ಒಂದೊಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ನಿ ಹೀಟ್, ವಾಯು ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಯುಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗ್ನಿ, ವಾಯು, ಸೂರ್ಯ and Indra, the lord of all these fellows, monitor. So all this divine organization, divine administration is there, but human administration, human all that will depend upon the divinities. So ಯಾವ ದೇವತಾ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮೆನ್ಸೇಟ್ ದಟ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ದರ್ಶ, ಪೂರ್ಣ, ಮಾಸ, ಯಜ್ಞ ಅನ್ನುವಾಗ ದರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಅಮಾವಾಸ್ಯ, ಪೂರ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ. ಸೊ ಈ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂಡ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯ put together 15 becomes a month. Month turns into year and years start counting, because samvatsara is the maximum unit to measure time. So time ಅನ್ನು ಹೆಂಗ್ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸಂವತ್ಸರೋ ವಾ ಅಪಾಮಾಯತನಂ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ ಯಸ್ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ ವೇದ. ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಪುಷ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು. ಯಸ್ ಸಂವತ್ಸರಸ್ಯಾಯತನಂ ವೇದ ಆಯತನವಾನ್ ಭವತಿ. ಈ ಆಯತನ ಅಂದ್ರೆ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ನಾವು ಬದುಕಿರುವಾಗೇನೋ ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಪ್ರಾಣ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತೂ ಆ ಮನೆ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೋದು, ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಶೆಲ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಲ್ಸೋ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಎ ಹೌಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಲೋಕಾಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪುಣ್ಯವಾನ್, ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್, ಪುಣ್ಯವಾನ್, ಪುಣ್ಯವಾನ್ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ. ಆ ಪುಣ್ಯ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅದೇ ಯಜುರ್ವೇದ ಹೇಳುತ್ತೆ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ, ತಪಸ್ವಿ ಪುಣ್ಯೋ ಭವತಿ ಅಂತ. ಅರುಣ ಪ್ರಶ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ತೈತ್ತರಿಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದವನು ಮಾತ್ರನೇ ಪುಣ್ಯವಂತನ ಆಗ್ತಾನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಗೆ ದಮ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂಡ್ differences and all that. Therefore we are always like that. That's why yajna, yajnavannu mado vidhi, the procedure to perform sacrifice. The gods who are involved, who have to be involved in the sacrifice, and the manner how you can please them, that is ahutis, food. So, and also ultimately what the kind of seat and honor you have to give to the gods. Idella, all this will consist or constitute what you call as a yajna, edge. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಾಹ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಭಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್. ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ತುಪ್ಪ ಬೇಕು, ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಬೇಕು, ಸೃಕ್ ಬೇಕು, ಸ್ರುವ ಬೇಕು, ವೇದಿ ಇಟಿಕೆಗಳು ಬೇಕು. ಸೋ ಮೆನಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ. ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್, ಉದ್ಬುದ್ಧಸ್ವ ಅಗ್ನೇ, ಅಯ್ಯ ಅಗ್ನಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಬಿಕಮ್ ಎಲ್ಯೂಮಿಂಡ್ ನಾವು, ಉದ್ಬುದ್ಧಸ್ವ ಅಗ್ನೇ. ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವನು? ಪ್ರತಿಜ್ಞಾಗೃಹಿ, acceptors, ಇಷ್ಟಾಪೂರ್ತೆ ಸಂಸೃಜೇಧಾಂ. Why am I taking hold of you? Because I have ishta and purti. Ishta is desire, purti is fulfillment. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಯು ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಹ್ಯಾನ್ಸ್.
as and how we grow older, stamina and faculty and all that will become little duller and duller and duller. Alva, kadme aagta irutte. But desire does not disappear. The mind remains 16 years old boy, though your Sarira is 80 years and odd. Mudaka antu Sarira. But Manasu Matra Tumba Ingayarat. ಹಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಚಕ್ಲಿ ಬೇಕು, ಅದು ಬೇಕು, ಇದು ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಚಕ್ಲಿ ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುಡಿ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ, ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಾವಂದರು. ಫಾದರ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಂತ, ಅದು ಕುಟ್ಟಿದ ಅವಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ somehow the desire could not. So now let's come to the ಯಜ್ಞ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Last Sunday, that Sunita Singh has given you beautiful framework of human organization, framework of divine organization. Our divine organization is being copied by the human organization. And in this organization, what is happening is resource development. Resource andre nimmalliro buddhi, nimmalliro anukulagalu ellannu ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋಫಾ ಇದ್ರೆ 2 ಚೇರ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ಸೋಫಾದಲ್ಲಿ 3 ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. 2 ಚೇರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನು 2 ಜನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದೋಸ್ ಹು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಜಾಯಿನ್. ಅದರಿಂದ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್, ಆಲ್ಸೋ 2 more ವಿಲ್ ಬಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಅನ್ನುವಾಗ 1 ದೋಸೆ ಕೊಡಲ್ಲ, 3 ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. So that's exactly what we call a setting. So even on computer anywhere we have got the settings. Andre the moment you do it. So ಆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ. ಒಬ್ಬನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ಇನ್ನ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ನೋಡಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬ್ರದರ್ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್. You don't know that his brother-in-law is there with him, alva. So that is how the set problem. So ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶೆಂಡೆ ಅವರು, ವಿತ್ ಹೂಮ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೈ ರಿಸರ್ಚ್. ಯಜ್ಞ ನಾಮ ಸಂಭೂಯ ಸಮುತ್ಥಾನ. ಸಂಭೂಯ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾವ ಯಜ್ಞ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಬ್ಬ ದೇವತ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಾವು ಇಂದ್ರನ ಕರೆದಿದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂದ್ರ ಆಯಾಹಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ ಒಬ್ಬನೇ ಬರಲ್ಲ, ಮಹಾರಾಜ ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾನೇನು, ಅವನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಪರಿವಾರ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಅಗ್ನಿ ಕೂಡ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಅಗ್ನಿ, ಅವನೊಬ್ಬರೇ ಬರಲ್ಲ. ಅಗ್ನಿ ದೇವಾನ್ ಯಕ್ಷಿ ವಕ್ಷಿಚ ಅಂತ. ಅಗ್ನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಾನು ಬರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಗಣಾನಾಂ ತ್ವಾ ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಂದ್ರೆ, ಗಣಪತಿಗುಂ ಹವಾಮಹೇ ಅಂದ್ರೆ ಗಣಪತಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಗಣಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ದೇವಗಣ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ದಿ ಯಜುರ್ವೇದ ತೈತ್ರೇಯ ಸಂಹಿತ, in the first kanda, first prapataka, we are in the 13th one, last one. The 4th one we are there, and in the 4th one we are just doing. So 1-1-14-1, let us do it today. Is it okay, Vasan? I think yes, Guruji. Yes, Guruji. Yeah. So we have done Devaha in the previous 13-4 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? ದೇವಾ ಗಾತು ವಿದೋ ಗಾತುಂ ವಿತ್ವಾ ಗಾತು ಮಿತ. ನೋಡಿದ್ರ, ಅದು ಗೂಗಲಿಂಗ್. ನೋಡಿದ್ರ, ಗಾತು ವಿದಹ. ಯು ಆರ್ ಓ ಗಾಡ್ಸ್, ಯು ಆಲ್ ನೋ ದ ಲೊಕೇಶನ್ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಟು ವಿಚ್ ಯು ಗೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀರಲ್ವಾ, ಅದು ಗಾತು ವಿದಹ. ಏನಪ್ಪಾ ಮನೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅದು ಗಾತು ವಿದಹ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಗಾತು ವಿತ್ವಾ ಗಾತು ಮಿತ. ನೋ ಫುಲ್ಲಿ ಥರೋಲಿ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೀವಿ,
ಶುಭೆ ಶೋಭನೆ ಮುಹೂರ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಶುಭಕೃನ್ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರೇ ಆಗ್ಲೇ ಆಗೋಯ್ತು. ಆಶ್ವೀಜಕ್ಕೆ ನಾಮ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾರ್ತೀಕ ಮಾಸಂ. ಸೊ ಕಾರ್ತೀಕಂ ಅಂದ್ರೆ ವೇರ್ ಶಿವ ಅಂಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂಡ್ ಅಮ್ಮವಾರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಗಾತು ವಿತ್ವಾ, ವಿತ್ವಾ ಮೀನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನೋನ್. ವಿತ್ವಾ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ಯಯ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಡಿಕ್ಲೈನಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈ ಟು ಆಲ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್, ಆಲ್ ಕೇಸಸ್. ವಿತ್ವಾ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಗಾತುಂ ಇತ. ಇತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಜ್ಞಶಾಲೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ, ವೇರ್ ಯು ಆರ್ performing the yajna, that location is being indicated, I believe, ita. Ita ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ? ಇಥೆ ಬಸ. ಸೊ ಮರಾಠಿ people have taken ita in Sanskrit, itha in Marathi, and in Telugu we say ikkada, and in Kannada we say ಇಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ, ikkada, itha and hita. So ಅಂದ್ರೇನು? There is a specification of the location, that ಪಿನ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿನ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಸ್ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರಸ್ತರಂ ಸೀಟ್ ಇದೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಮೇಕ್ ಎ ಪ್ರೇಯರ್, ಪರಿತ್ವಾಗ್ನೇ ಪರಿಭೃಜಾಮಿ ಆಯುಷಾ ಚ ಧನೇನ ಚ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಆ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ದಿ ಸೀಟ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ನಿದೇವ. And manasaspata imam no deva. So manasaspataha, who is Agni? He is the knower of your mind. He is the lord of your mind. Manas andre namdu. Manasaha pati andre he knows the temper, he knows very well psychology. ಈ ಸೈಕಾಲಜಿ ಗೊತ್ತೇ ಎಲ್ಲಾರ್ದು, ಯಾರು ಎಂತೆಂತ ಅವರು ಯಾರಿಗೆ ಎಂತ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಮನಸಸ್ಪತಿ, ವಾಕ್ಪತಿ, ಚಕ್ಷುಷ್ಪತಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ದಿ ಪತಿತ್ವ ಆರ್ ದಿ ಲಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಶ್ರೋತ್ರಪತಿ, ಶ್ರೀ ಶ್ರೋತ್ರಪತಿ, ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ear, lord of the eye, lord of the face, lord of the speech, so lord of the mind. So manasaspata. And ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? imam no deva deveshu yagnagum swaha vachi swaha vatedaha. ಸೊ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಟ್ ಗಾಡ್ಸ್ ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್. ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್, ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್. ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನ್ಸಿಯರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಾಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಗುವನ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೋ, ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪ ಕರೆದ್ರು ಅಂತ ಓಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಾಡ್. ದೇವರುಗಳು ಯಾವಾಗಂದ್ರೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಹೂ ಆರ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಒಬೀಡಿಯಂಟ್ ಟು ದಿ ಕಾಲ್, ಟು ದಿ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಕಾಲ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಪ್ಲೆಸ್ ಆಗಿ ತಯಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಕರೆದ್ರು ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಇರಲ್ಲ. ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಚೈಲ್ಡ್. ಸೊ ಗಾಡ್ಸ್ ರಿಮೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಮಂ, ಈ ಯಜಮಾನರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ದೇವೇಶು ಯಜ್ಞಗುಂ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಯಜಮಾನ ಟು ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. ಅಭಿನೋ ಬ್ರೂಹಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ರುದ್ರದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ಮೇಕ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಟು ಒನ್ ಗಾಡ್, that God will tell all his friends, and you cannot call or you cannot greet all the friends. ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವನ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಹಿ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ರೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು, ಆಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್. ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣು
ಪರ್ವತೀಕೃತ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ನಿಜ ಹೃದಯ ವಿಕಸಂತಹ ಸಂತಿ ಸಂತಃ ಕೈದಂತಹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತವ್ರೆ. ಈ ಸಂತಹ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗುಣ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ, ಪರಮಾಣುವಾಗಿದ್ರು, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಸೈಜ್, when good people come to us, they always speak good about us and in enhanced manner. So ಅಂತವರು ಗುರುಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೈ ಗುರು ಮೇಡವರಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಪಾಪ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 8 1 2 or 3 ಪೀಸಸ್. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮನೆಗೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋದೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಪರಗುಣ ಪರಮಾಣು ನಾವು ತಿಂದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟಿಂಗ್. ಆ ತರಹ ದೇವೇಶು ಅರ್ಥಾತರ. ಅಂಡ್ ಯಜ್ಞಗುಂ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ, ಯಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯಜ್ಞ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್. ಆ ವರ್ಕ್ಮನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಗೊತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಜ್ಞ. ಆಮೇಲೆ ವಾಚಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳೋ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮನಸಸ್ಪತಿ ನಮ್ಮ ವಾಕಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್. ಮಂತ್ರ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಅಟರಿಂಗ್ ದಿ ಮಂತ್ರಾಸ್. ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಬಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಿಂದ, ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಾಚಿ ಇಮಂನೋ ಧಾಹ. ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಧಾಹ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಬ್. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಚಿ ಧಾಹ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾತೆ ಧಾಹ. ವಾತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್ ಗಾಳಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಾಳಿಯಿಂದಲೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶಬ್ದಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ವಾಯುದೇವ ಆಲ್ ಅವರ್ ಸೌಂಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ರೀಚ್ ಎನಿಬಡಿ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಈಗ ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಫೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹೂ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ದಿ ಏರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ, ಓ ಮನಸಸ್ಪತಿ ಅಗ್ನಿ, ನೀನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ವಾಯುದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗು. That is, our ear has got the system, the mechanism to be able to convert the sound into sense. So, Parvati Parameswar taraha ವಾಗ್ ಅರ್ಥ ವಿವ ಸಂಪೃಕ್ತವು ಅಂತ ಕಾಳಿದಾಸ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ವಾಕ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆ ವಾಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಧೂಮ ಇದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಯತ್ರ ಧೂಮಃ ತತ್ರ ಅಗ್ನಿಹಿ, ಯತ್ರ ಅಗ್ನಿಹಿ ತತ್ರ ಧೂಮಃ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸಸ್ಪತಿ ಆಗಿರುವ ನಿನ್ನನ್ನ, ಇವನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡು. ಇವಾಗ ಒಬ್ರು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾರಪ್ಪ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾರಪ್ಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋವಾಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ. 10 people or 100 people attending the sacrifice, 100 people will communicate about your existence and performance to more than 100 people. Therefore, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಂಗಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ವಾತೇಧಾಹ. ವಾತ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ವೇಯನ್ಸ್, ವೆಹಿಕಲ್. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ವಾಯು ಈಸ್ ಸೋರ್ಸ್, ಗಾಡು. ದೇವತಾ ಯಾರು? ವಾಯು ದೇವತಾ. ಆ ವಾಯು ದೇವತಾ ಶಕ್ತಿ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಾತ ಶಕ್ತಿ. ವಾತ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಡ್. ಸೊ ವಾತೇಧಾಹ. ಅಂಡ್ ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ? ಐ ಹೋಪ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಯಜುರ್ವೇದ. You just love that. We are all given the rudimentary knowledge of so many things. Everything is sound. That's why all ವೇದಗಳು ಶಬ್ದಗಳು. ಆ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವೇದಾಹ ಶಬ್ದ ರೂಪಾಹ ಅಕ್ಷರಾಹ. ಎಂಥ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಷರ ಶಬ್ದಗಳು. ಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶರಹಿತವಾಗಿರೋದು. ಅದರಿಂದ ಹಿಯರ್ ಸಿ ಮನಸಸ್ಪತ, ಹೇ ಮನಸಸ್ಪತಿ, ಇಮಂ ಯಜಮಾನಂ ನಹ ನೋ ದೇವ ನಹ ದೇವ ದೇವೇಶು ಧಾಹ. ಯಜ್ಞಗುಂ ಯಜ್ಞೇ ಧಾಹ. ವಾಚಿ ಧಾಹ. ವಾತೆ ಧಾಹ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್.
Then we go to next one, 1:1:14:1. Ali Hede Babu. Ubho Vamindragni. Ubhau Amindragni. Ubhau Amindragni. Ahuvadhya Ubharadha Saha Saha Ahuvadhya Modayadhyai Ubharadasah Saha. Ahuvadhya Ubharadasah Saha. Madayadhyai Madayadyai. Madayadyai. Ubhadatara Vishagum Ubhadatara Vishagum. Ubhadatara Vishagum. Rayinam Ubhavajasya Sataye Raina Mubha Vajasya Sataye. Ubha Radasa Sahama. Sorry. Ubha Datara Vishagum Rayina Mubha Vajasya Sataye. Good. Huvevam Huvevam. Huvevam. Asravagum Hi Ashravagum Hi. Ashravagum Hi. Bhuridavattara Bhuridavattara. Bhuridavattara. Vam Bijamaturutavaghasyalatu Vam bija maturutava ghasyalat. Vam bija maturutava ghasyalyat. Atha Somasya Prayato Atha somasya prayate. Atha somasya prayate. Yuvabhyamindragni Yuvabhyamindragni. Yuvabhyamindragni. Stomam Janayami Navyam Stomam janayami navyam. Stomam janayami navyam. Indragni Navatim Indragni navatim. Indragni navatim. Purodasapatni Adhunutam Purodasapatni radunutam. Purodasapatni radunutam. Sakamekena Karmana Sakamekena karmana. Sakamekena karmana. Suchim Nustomam Navajatam Suchim nustomam navajatam. Suchim nustomam navajatam. Adyendragni Vrutrahana Jushetham Adyendragni vrutrahana jushetham. Adyendragni vrutrahana jushetham. Beautiful, sir. Very good. So, Ilila, what is Yajurveda andre? It is concerned with the normal life. It is concerned with the requirements of the run of life. It is concerned to get those things which are necessary for you to be confirmed, enjoyable. And all this kind of facility will be provided by the respective gods. And therefore, and moreover, whatever enemies you have got, they are called the panis. Those enemies have got also to be driven away, not killed. See, killing the enemy is one aspect, and driving the enemy away with giving terror to them is another thing.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡಿ ಸಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಪೇರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಯಜುರ್ವೇದ ವೇದ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶತ್ರವೋ ಯಾಂತಿ ಮಿತ್ರತಾಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ದಾನಂ, ಇನ್ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಟ್ by virtue of tapasu, dana, shama, etc., when you check your character, when you check your conduct, when you are positive, then even those enemies who hated some features in you, when they understood, got belief that you have corrected and you are going to be a better friend, then they will come and make a treaty. So to attempt to become friends is the first thing. If they are not at all accessible for the friendship, then there will be dandam. That's why, sama, dana, veda, danda, upayas. These are all the 4 upayas. Sama, dana, gotagata, I don't want to explain. Veda, danda. ಈ 4 ಉಪಾಯಗಳು ನಮ್ಮ ಹಿತೋಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಪಂಚತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತ ಅಂಡ್ ವಿಷ್ಣು ಅವರು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನ್ ಟು ಮ್ಯಾನ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ದ್ವಾರ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಶವಃ ಉಪದೇಷ್ಟಾರಃ ಜನಾನಾಂ ಅಂತ. ಹೂ ಆರ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಉಪದೇಶಕಾರಸ್, ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡ್ವೈಸಿಂಗ್ ಪಶುಸ್. ಪಶುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಾಲೋ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಾಯಿ ತರಹ ಎಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಷನೇಟ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಅಂತ, ನಾಯಿ ತರಹ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿ ಡಾಗ್ ಫಾರ್ ದಿ ಅಫೆಕ್ಷನ್. at one time, some long back, the syndicate bank people used to keep display the dog's photograph at the front door of the entrance. ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ರಿ, ಅವರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ? ಈಗ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೌದಾ ವಾಸನ್? ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ they have kept a dog photograph in front of their house, in front of their bank. Faithful. Yes, sir. Yeah. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ವಿಸಿಟರ್ ಟು us ಅಂತ. That is what the slogan all banks had. ಈಗ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ದೇವರೇ ದಿಕ್ಕು, you cannot get out. So I still remember in 8th block Jayanagar there was Syndicate Bank. They had kept a big dog photograph at the front of their front door, and ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. So and we are so service minded like the dog. Whatever little deposit, the ನಾಯಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ರೆ it will be very affectionate to you. ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನ, ನಾಯಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಲಾಂಗೂಲ ಚಾಲನ ಮಧಶ್ಚರಣ ಅವಘಾತಂ ವದನೋದರ ದರ್ಶನಂಚ ಸ್ವಾಪಿಂಡತಸ್ಯ ಕುರುತೆ. A dog is, if you just give some word, it will be affectionate all through. ಸ್ವಾಪಿಂಡತಸ್ಯ ಕುರುತೆ, just for sake of food it will do it ಅಂತ ಭರ್ತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದ್ರೆ, we want our life to be very well managed, and for that we have to correspondingly please all the gods, all the respective authorities. ಆಯಾ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನಾವು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ our ಕೆಲಸ will be done. That's why ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಉಭಾ ವಾಮ್ ಇಂದ್ರ ಅಗ್ನಿ ಆಹುವದ್ಯೋ. ಓ ಇಂದ್ರ and ಅಗ್ನಿ, we are inviting to our sacrifice both of you. ಅಗ್ನಿ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಇಂದ್ರನು ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. So you want your function be attended by your friends, at the same time your boss and colleagues. So ನಿಮ್ಮ ಮಗಳ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಲೇಜ್ ವೇರ್ ಇವ್ರ ಮಗಳು ಆರ್ ಮಗ ಓದಿದ್ದನೋ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. And the principal of the college and the authorities of they will also come. ಎಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಅಂತ ಟಾಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ. ಸೊ ಉಭೌ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು. ಉಭೌ ಅಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಯು, ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ. ವಾಮ್, ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಆಹುವಧ್ಯ. And when we call you
we please come to us to bless or give something, some gift to ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ಬರೋದೇ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಇನ್ ಸ್ಪೈಟ್ ಆಫ್ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಾವು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆದರ್ ದೇ ಗಿವ್ ಯು ಗಿಫ್ಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ನೋ ಮ್ಯಾಟರ್. ಆ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಏನ್ರಿ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಏನ್ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಗುಣಗೋಡ ಅವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಏನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕೈಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಹಾತ್ಮರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮ್ಗೆ ಅನ್ನೋ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರು ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸಿ ದೇ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಥ್ರೂ. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟಾಟ್ ಬೈ ಯಜುರ್ವೇದ. ಎಟಿಕ್ವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ನಾವು ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಲ್ಚರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಜುರ್ವೇದ ಕಲ್ಚರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂಡ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ವಿಸಿಟ್ ಯು ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಹುವಧ್ಯ ಉಭಾ ರಾಧಸಹ ಸಹ ಮೋಮಾದಯಧ್ಯೈ. ರಾಧ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್, ಸಂಪತ್ತು, ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸು, ಲಕ್ಸುರಿ. ಸೊ ಏನ್ರಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಫ್ ಯು ಇನ್ವೈಟ್ ಎ ಗೆಸ್ಟ್, ಇಫ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಐಟಮ್ಸ್, ದೆನ್ ದ ಗೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಅವನು, ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ಡ್. ಅದನ್ನ ರಾಧಾ ಅಂತಾರೆ. ರಾಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಟಿ, ಗೈನ್. ಸೊ ರಾಧ ಸಹ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ತಮಿ ಷಷ್ಠಿ ಭಕ್ತಿ. ಸೊ ರಾಧ ಸಹ, ಸಹ ಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್. ಸೊ ರಾಧ ಸಹ ಟುಗೆದರ್ ವಿತ್ ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರಂಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಕರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಯಾರನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಂಗಸರು, ದೇ ಟೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಬಿಫೋರ್ ದಿ ಮಿರರ್ ಅಂಡ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಕಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಟೋ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಡ್ರಿ ಅಂತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಶೋ ಫಾರ್ ದೇರ್ ರಿಚಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ get to know about others' riches. That's why yajna andre is a meeting place, a social gathering, a religious gathering, and a magical gathering. So maduve ಅನ್ನೋದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is a socio-religio-magical function. It is not simply social function. It is not simply a religious function. It is a magical function. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಲ್ದಿ ಕುಂಕುಮ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷತ ಆ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್, ದ ಗರ್ಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ, ಆಫ್ಟರ್ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಮುಹೂರ್ತಂ, ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್. ಆಗ್ಲೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಕಾಂತಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಚಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫೇಸ್ is all because due to the kunkuma, the mangal dravyas that are being supplied for the bride and bridegroom. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಹೊಸತನ ಬರುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಧಸಹ ಅಂತಾರೆ, ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ವಿವಿಧವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ವಿವಿಧವಾದ ವಸ್ತುಗಳು, ವಿವಿಧವಾದ, ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದೆಮ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಡವೆಗಳನ್ನು, ಸೀರೆಗಳನ್ನು, ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವುಮೆನ್, ದೇ ಕ್ಯಾಚ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ ಬಿಫೋರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಅದರಿಂದ ಸೊ ರಾಧಸಹ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಸಂಭಾರಗಳು 108 ದ್ರವ್ಯಗಳು ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ, ಐ ಮೀನ್ ಆಹುತಿಯಾಗಿ. 108 ಯಾವುದು ಅಂತ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 2-3, ಚರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ಪಾಯಸ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹವನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ತುಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಫಟಾಲ್ ಮರಳು. ಸೊ ಒಂದು 5-6 ಮಟ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವತೆಗಳೇ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೊನ್ನೆ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಸತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವಾಗ, ದುರ್ಗಾ ಹೋಮ ಮಾಡಿದಾಗ ದೇ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ ಪೀಸಸ್ ಅಂಡ್ ಆಫರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ದುರ್ಗಮ್ಮ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್, ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಫಲ ಶಕಲಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹೋಮ ಗುಂಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆರಾಧಸಹ ಸಹ ಮಾಮೋದಯಧ್ಯೈ ಅಂಡ್ ಉಭಾದಾತ ರವಿಶಗುಂ ರಯಿಣಾಂ
ಉಭಾವಾಜಸ್ಯ ಸಾತಯೇ ಹುವೇ ವಾಮ್. ಉಭ ಅಂದ್ರೆ ನೀವಿಬ್ಬರನ್ನು, ವಾಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಉಭ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಬೋತ್. ಹೂ ಆರ್ ದೋಸ್ ಟು ಬೋತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ದಿ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬಾಸ್. ಬಾಸ್ ಅನ್ನೋರೆ. ಸೊ ಬಾಸ್ ಈಸ್ ಇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಉಭ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾಫ್. ಸೊ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಬಾಸ್, your friends and their kutumbams or families. So this is what is Yajna. This is what the social culture which our Yajurveda teaches most important. So ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಪುರೋಹಿತರು ಬಂದು ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಪುರೋಹಿತ ಡೂ? ದಿ ಪುರೋಹಿತ್ ವಿಲ್ ಇನ್ವೈಟ್ ಆಲ್ ಗಾಡ್ಸ್. And who you invite all your friends and relations, etc. So put together will be a gathering of the divine and human. And it's a magical gathering. That's why, in Nodidra, so Ubha Datara Avishagum. So Avishagum andre, let all people who come to your house have a pleasant mind, give you blessings. Visha, Avisha. So already you have come across Avisham, Pitum, Naha, Kuru anta bandide already. So ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋ ಆಹಾರ ತುಂಬಾ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ you just make every food offered to you or to others or gods ಭೂರ್ಭುವಸ್ವಃ ತತ್ ಸವಿತುರ್ವರೆಣ್ಯಂ ಭರ್ಗೋ ದೇವಸ್ಯ ಧೀಮಹಿ ಅಂತ ನೀರಿಂದ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, that is the high rate ಸ್ಯಾನಿಟೈಸೇಷನ್, ಹೈ ರೇಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಏನಾದರೂ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ಆ ದೋಷಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಯವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಯತ್ರಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾಫಿನೂ ಕುಡಿಬಾರ್ದು. ಗಾಯತ್ರಿ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಯು ಅವಿಷಾಂ ರಯೀಣಾಂ. ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷ ಬರಬಾರ್ದು. ಈ ದೃಷ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್. ಅಂಡ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಗೂಸ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಾರೆ. ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಮನೆಗಳ ಅಜ್ಜಿರೇ ಇರೋದೆಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಕಮ್ ಟು ಅವರ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದೇ ಸೇ ಅವಿಷಾಗುಂ ರಯೀಣಾಂ. ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಉಭಾ ವಾಜಸ್ಯ ಸಾತಯೇ ಹುವೇ. So you are invited with all your companions. Vajasya, Vaja andre company. Vaja andre togetherness. Vaja andre that you bring along with you. So Vajasya. Yadakkandre Sataye Huve. Sata andre Yajna Bhumi or function auditorium. Yelli ನೀವು ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಆ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಾತಯೇ, ಅದನ್ನ ವೀತಯೇ, ವೀತಯೇ, ಸಾತಯೇ, ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿ. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಯು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಹೋಮಂ ಆರ್ ಪೂಜಾ ಆರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಉತ್ಸವಾಸ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಸಾತಯೇ ಹುವೆ. ಹುವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹ್ವಾನ, ವೆಲ್ಕಮ್. So we are going to welcome you all. Huve vam. And again, asravagum hi bhuri bhuridavatu. See, asravagum bhuridavatu. ಒಳ್ಳೆ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು, ಭೂರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೆಂಟಿಟ್ಯೂಡ್, ತುಂಬಾ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಭೂರಿದಾಹ ಅಂದ್ರೆ those who want to be very much munificent. And asravagum, and again taravam vijamaturuta vijama ita maturuta vam ghasyalat. So ಶತ್ರುಗಳಿಂದ, ನೆಗೆಟಿವಿಟಿಯಿಂದ ಘಾ ಅಂದ್ರೆ ರಿಮೂವಲ್. So you remove all negativity, all disturbances, all obstructions. Make the wonderful area serene. So ನೀವು ಮಾಡೋ ಯಜ್ಞ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸೆರೈನ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಸೆಕ್ರೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪಹತಗುಂ ರಕ್ಷಃ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಗಮಾರ್ಥಂತು ದೇವಾನಾಂ ಗಮನಾರ್ಥಂತು ರಕ್ಷಸಾಂ.
ಕುರು ಘಂಟಾರವಂ ತತ್ರ ದೇವತಾ ಆಹ್ವಾನ ಲಾಂಛನಂ. ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಘಂಟಾನಾದ ಮಾಡಿ ದೀಪ ಹಚ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಹಾಲಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ invocation, awakening of the presence of the gods, the caretakers of your house and outside also. ಅದರಿಂದ ನೀವು ರುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಾಚ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ನಮೋ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ ಹರ 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 ನಮಃ ಸೋಮಾಯ ಚ ರುದ್ರಾಯ ಚ. ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಯು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ವಾಸ್ತವ್ಯಾಯ ಚ ವಾಸ್ತುಪಾಯ ಚ. ವಾಸ್ತವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಡೆಂಟ್. You are also a resident in Ishwara's house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್, ಬಟ್ ಒರಿಜಿನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಈಶ್ವರನ ಮನೆ, ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು. ಒಂದ್ಸಲ ಬಾಬಾ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೆಸರುಗೋಸ್ಕರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಈಶ್ವರನ ಇಲ್ಲು, ನೀ ಕಾಸುಸ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ పెట్టుకో అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు. I mean that's what the impression I got. So everybody's house belong to God. ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ. ಈಶಾ ಅಂದ್ರೆ ಪರಮಾತ್ಮ, ಆವಾಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್. ವಾಸನ್ has given good catch. That ಆವಾಸ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ inhabitation. So every house, every area, ಈ ಭೂಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ನೋಡಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿಷ್ಣು ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಭೂದೇವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಧೇನು ಆ ಭೂ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಭೂಮಿರ್ಧೇನುರ್ಧರಣಿ ಲೋಕಧಾರಿಣಿ ವರಾಹೇಣ ಕೃಷ್ಣೇನ ಶತಬಾಹುನ. ಪಾಪಂ ದೂರ್ವಾದು ಸ್ವಪ್ನ ಎಲ್ಲ ಮೃತ್ತಿಕಾ ಪೂಜಾ, ಭೂ ಪೂಜಾ, ಆ ಭೂದೇವಿ ಪೂಜಾ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಯು ರೈಸ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಫಾರ್ 100 years ಅಂಡ್ ಮೋರ್. ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸು ವೆದರ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಆನಂದವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. ವೃದ್ಧಂ ಚ ಮೇ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಮೇ ಅಥವಾ ವೃದ್ಧಿ ಅಂಡ್ ವೃದ್ಧಂ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋವರೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೂಡ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ನಾನು ರೆಡಿ, ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಟು ಗ್ರೋ, ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಓಪನ್ ಅನು ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ರಾಧಾ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ ಭೂರಿದಾವತ್ತರಾವಾಂ ವಿಜಾ ಮಾತುರುತ ವಾಘಾಸ್ಯಾಲಾತ್ ಅಥಾ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಯತಿ ಯುವಭ್ಯಾಂ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಸ್ತೋಮಂ ಜನಯಾಮಿ. ಸಿ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಯತಿ, ಅಂಡ್ ನಮಕದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಾವಿಷ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚಮೇ. ಫಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಪ್ರಸವಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚಮೇ ಯಜ್ಞೇನ ಕಲ್ಪಂತಾಂ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಬರೇ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ದೇವರು ಬಂದು ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಈ ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋಕಾದಲ್ಲಿ 13 ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೇನು ಕೇಳಿದ್ಯಾ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಬುಕ್ಕು ಅಂತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ವಾಜಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಸವಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಯತಿಶ್ಚಮೇ ಪ್ರಸೀದಿಶ್ಚಮೇ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ. ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವಾಜ ಅವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ಅನುವಾಗದಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಎ ಎನ್ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ, ಈವನ್ ಸಬ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಕೂಡ ಫುಟ್ ನೋಟ್ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 635 ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇನ್ ಚಮಕ.
ನಿಮ್ಗೆ 20 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಹೇಳು ಅಂತ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗಿವ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ 635 ಡಿಸೈರ್ಸ್? ಇಲ್ಲ, ಆ ಚೀಟಿ ತಗೊಂಡು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಚಮೆ 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 ಅನ್ನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಮೆ ಚಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಒಂದೊಂದು ಯಾಕೆ ದಿ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ಅಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬರೋ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬೇರೆ, ಸಾಯಂಕಾಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಈ ದಿವಸ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೇ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಚಮಕದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಆಲ್ ದಟ್. ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ 25 minutes ಟು ಟೆಲ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ. ಆ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಟಿಲ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈರಿಂಗ್. ಸೊ ಯು ಸೇ ಏಕಾ ಚಮೆ, ತಿಸ್ರಶ್ಚಮೆ, ಪಂಚಚಮೆ. ಆ ಏಕ, 1, 3, 5 ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನುವಾಕ ಟೆಲ್ ಯು, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್. ಚತ್ವಾ 4 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, 3 ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅರ್ಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಬೇರೆ, ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡಿಸೈರ್ಸ್. So mathematics is there in putting forth our desires before Lord Rudra, who has been made 300 namaskaras to him. Namaha, namo namaha, namaha, namo namaha, namo namaha anta around 300 namaskara ಹಾಕ್ತೀವಿ ನಾವು. 300 ನಮಸ್ಕಾರಗಳು 300 ವಿಧವಾಗಿರುವ ಆ ರುದ್ರದೇವನನ್ನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮ should multiply himself and try to fulfill the wants and desires of any and every individual who is involved in the worship program. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ, ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಭರತ್, ನಮ್ಗೆ ನವೆಂಬರ್ ಬಲಿತನು. ಈ ಸೋಮವಾರಗಳು ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಟು ಜಾಯಿನ್, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಲಘುನ್ಯಾಸ ಪೂರ್ವಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರೆ ಮಹನ್ಯ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಅಭಿಷೇಕ ಪ್ರಿಯೋ ಶಿವ ಅಂತ. ವಾಟ್ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಯು ಡೂ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸ ವಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನ್ ದ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ನಿಮ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಸ್ಲೋಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ವೈಂಡ್ ಹೋಲ್ ಇಯರ್. ಈ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಸೊ ಈ ಅನುವಾಕ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಎಟಿಕ್ವೇಟ್ ಇಸ್ ವೆಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಹಿಯರ್, ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಥ ಸೋಮಸ್ಯ ಪ್ರಯತಿ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಜನಯಾಮಿ. ಸೊ ಪ್ರಯತಿ ಜನಯಾಮಿ, ಸ್ತೋಮಂ ಜನಯಾಮಿ. ಯಾರಿಗೆ? ಇಂದ್ರ ಅಂಡ್ ಅಗ್ನಿ, ಫಾರ್ ಯು ಬೋತ್. ಅಂಡ್ ದಟ್ಟು ಏನು? ನವ್ಯಂ. ನವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸದು, ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂಸ್ಡ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ಪೂರಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಟೆಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಆಷಾಢ ಮಾಸದಲ್ಲಿ, ಕುಲಕರ್ಣಿ ಅವರೇ. ಅವಾಗ ಹಳೇ ರಥವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. 1 ವಾರದಿಂದ ಆಲ್ ಕಾರ್ಪೆಂಟರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್, ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ 3 ರಥಸ್ ಫಾರ್ ಸುಭದ್ರಾ, ಬಲರಾಮ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ, ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ everybody will participate to pull the ratha. ಸೊ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಸರ್ವಂ ಜಗನ್ನಾಥಂ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಥವನ್ನು ನವ್ಯಂ, ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ನವ್ಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ. ಆ ಉತ್ಸವ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ದೇ ಡಿಸ್ಮ್ಯಾಂಟಲ್, ದೇ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಅಲ್ಲಿ ರಥ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. 3 ರಥಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಟೆಂಪಲ್ ಹತ್ರ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ನೋ ಕಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ. ಓಲ್ಡ್ ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಈಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟು ಆಲ್ ಪೀಪಲ್. He is boss and he is also worker. Okay. So that's why there is we have already arranged Jagannatha Ashtakam lecture ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ. And Paramba Yogamaya ಅಂತ a Varistan lady who is a Sanskrit scholar and professor, she just explained us. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಶಂಕರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಥಗಾಮಿ ಭವತು ಮೇ. ಆ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಲೆಟ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಅವರ್ ಐಸ್
be under your vision. So ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನವ್ಯಂ ಪ್ರಯತಿಂ ನವ್ಯಂ ಸ್ತೋಮಂ ಯುವಾಭ್ಯಾಂ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ಜನಯಾಮಿ. ನೋಡಿದ್ರಾ? ಸೊ ಯಜ್ಞ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್, ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, and that is the science of sacrifice. And again ಈ ಪೂರ್ತಿದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ? ಶುಚಿಮ್ನು ಸ್ತೋಮಂ ನವಜಾತಂ ಅಜ್ಜ ಇಂದ್ರಾಗ್ನಿ ರುದ್ರಹಣ ಜುಷಥಾಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ವೈ ಆಮ್ ಐ ಡೂಯಿಂಗ್ ಆಲ್ ದಿಸ್? ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಎನಿಮೀಸ್ ಲೈಕ್ ವೃತ್ರಾಸುರ. Vritrasura is the toughest of the toughest enemies. Okay. Therefore, Indra, whenever you think of Indra, you think of Indra, Vrutravadha, and Indra's Vajrayudha. Yes. Rama andre Ravana, Anjaneya andre Aksha Kumara. So Akshahantaram Anjaneyam namami, Ravanahantaram Ramam namami. Like that, Vrutrahanam Indram namami. Vajrayudharam Vrutrahanam. That's a Vrutratu. And the battle between Vritrasura and Indra is a proverbial battle. ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವೃತ್ರತೂರ್ಯ. ತೂರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ. ವೃತ್ರತೂರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ ಎ ಬ್ಯಾಟಲ್ ವಿತ್ ವೃತ್ರಾಸುರ, ಇಂದ್ರ ವಿತ್ ಗ್ರೇಟ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ won him, killed him. So that Vritrasura ವಧ ಆದ್ಮೇಲೆ, after that Vritrasura was done for, then Indra had multiple injuries and fractures and problems. Because Indra was hurt too much. He had multiple fractures. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಬೇರೆ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ they start one hospital, and gods become doctors and paramedical workers, and they treat him. That particular yajna is called as Sautramani yajna ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ವಾಸನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆವಾಗಿಂದ ಇಂದ್ರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಟು ಇಂದ್ರ? ಇಂದ್ರ ಸುತ್ರಾಮನ್ అని. He is a repaired fellow. He went to hospital, and he got himself rehabilitated, and again became hero. repaired. Okay. The highest rehabilitation was done to the king of gods. And once a rehabilitation pakka admele, they will again back to the arena of action. Normal. Okay. So now I think you are understanding the taste of Vedas, or Veda mantras, that Yes, they are all concerned with our normal life plus spiritual life plus attainments of spiritualism. spirituality. Yes, sir. So all the three ways have been very well opened for us the moment you are the students of Veda. So Veda Vidya, Veda Adhyayi Sadasivaha anta. Yaru Vedavannu Adhyayana madtare avanu Sivaswarupanagirtane anta. So I think I crossed my time. We'll just meet again for next one. So don't forget, you tumba slow agidivi antalla. I think you are getting good understanding Yes, sir. But of our Yajurveda communications, messages. Yes, Guruji. Because ಯಜುರ್ವೇದ ಪಾಠ ಆಗೋದು ಒಂದು, ಬಟ್ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ನೊಂದು. ಸೊ ಅವರ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ಹೂ ಇಸ್ ಎ ಗಾಡ್, yes, sir. and what is their associateship, and what they can do for us, and how we will be benefited. Om Swasti. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purusha Ashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Guruji. Namaste Guruji. Very nice. So ನಾನು 3 ಜನ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ.